کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ گاندربل میں 4 دیہاتوں کے لیے صحت مرکز کے قیام کا دیرینہ مطالبہ کئی دہائیوں کے بعد پورا ہوا، لیکن مبینہ طور پر مقامی سرپنچ نے سرکاری افسران کے ساتھ گٹھ جوڑ میں اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اس میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ پیش ہے جاوید بٹ کی یہ رپورٹ۔ کے پاس DRI کے پلان ہے اور اس کے لیے سیاستدانوں، وزراء اور منتظمین نے وقتاً فوقتاً ان سے صحت مرکز کے قیام کے وعدے کیے ہیں، لیکن یہ وعدے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ پنچایت راج ادارے کے اراکین نے متفقہ طور پر حکومت کی طرف سے فراہم کردہ 23 لاکھ روپے کی رقم کو ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے مطابق مقامی سرپنچ نے ضلع انتظامیہ کے اہلکاروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے خود کے گھر کے قریب اپنی ہی زمین کی تجویز پیش کی ہے۔ ہمیں مشورہ کیا کہ یہاں پر ہم ہسپتال بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں جو پلان ہے وہ پاس بھی ہو گیا۔ نہ جانے یہ سرپنچ ہے نہ حلقہ گزم کا، یہ اپنا اثر رسوخ کر رہا ہے اور اس پلان کو ٹال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم گزوما ہی میں بنائیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ پنچایت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 4 گاؤں ہیں آس پاس، خان پورہ ہے، بٹ پورہ ہے، شیخ زوا ہے اور گزوما ہے، تو ہم نے یہ جگہ ڈیسائیڈ کی اس وقت کہ یہاں پر۔ تو ابھی جب پلان RNG والے آئے نشان ڈالنے کے لیے تو سرپنچ صاحب نے ان کو غلط جگہ دکھائی۔ اپنے گھر کے سامنے اس کو تھوڑی زمین ہے، وہ بول رہا ہے کہ وہ اپنے اثر رسوخ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو RNB والوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، DC صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں ایک مقامی رہائشی جس نے اپنا بیٹا حادثے میں کھو دیا ہے کا کہنا ہے کہ اگر علاقے میں ہیلتھ سینٹر ہوتا تو وہ بچ جاتا۔ جذباتی شخص نے ڈپٹی کمشنر گاندربل اور متعلقہ سرپنچ سمیت محکموں کے افسران سے اپیل کی کہ وہ لوگوں کے مطالبے کے ساتھ انصاف کریں اور اس واقعے کو دوبارہ نہ ہونے دیں جس کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے۔ عوامی دربارس مز گاندربلس مز ووکرس مز تمہ سات وون آو منسٹر کس نا سہ زانان ناب کن بنگت رام شرما یم سات تمہ سات ووکر ہسپتال تہ دیت تت ہروک ادارت تتی اعلان دپن یہ گوزمس حلقس سا دمو ڈسپنسری ات کرزو سینٹر پوزیشن۔ مے اوس بچہ یل سہ میچ لمبس تل گو امش سری زانا کمائی کولو 22 وُہر نصف وچ مے چہر پھائی نبر دپان اگر یہ 8 گنٹہ یوت برو پہن وات ہے یہ بچہ ساری کھت گزارش کران بس سرپنچ صاحبس مہربانی کر یت کر سینٹر پوزیشن یت ساری گام۔ موجودہ حکومت نے پنچایت راج اداروں کو سابق سیاستدانوں اور عہدیداروں کی بدعنوانیوں کو ختم کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے، اس لیے ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اقدامات کرے، اس سے پہلے کہ کچھ ارکان کے اس طرز عمل سے پنچایت راج اداروں کی شبیہ داغدار ہو۔ نیوز 18 اردو کے لیے گاندربل سے ساری کھت گزارش کران سرپنچ صاحبس مہربانی۔ سری نگر میں آنگن واڑی ورکرز نے احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی انہیں مستقل کرنے اور ماہانہ مشاہرے میں اضافہ کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔ آنگن واڑی ورکرز کا کہنا ہے کہ مشکل ڈیوٹی اور کووڈ واریئرز قرار دینے کے باوجود انہیں انتظامیہ ان کی جائز مانگوں کو پورا کرنے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میرا ریزن تو پہلے آپ کو پتہ ہی ہے، 2018 میں بھی ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیا ہے، مگر اس کا مقصد ابھی تک کچھ نہیں نکلا ہے، خالی ہم 4000 روپے لیتے ہیں تنخواہ۔ آپ دیکھیے اسٹیٹ دہلی میں کتنا پروٹیسٹ چل رہا ہے، وہاں انہوں نے 12000 روپے، پہلے 9000 لیتے تھے وہاں آنگن واڑی ورکرز، اب وہ 12000 روپے انہوں نے کیجریوال نے اپنا یہ دے دیا 13000 روپے، مگر ہماری سرکار یہاں گورنمنٹ نے کچھ ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کووڈ ڈیوٹی بھی دینی پڑتی ہے، اس میں بھی کچھ ہمیں بینیفٹ نہیں ملتا ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے BLO ہو جائے کچھ بھی ہو، امیونائزیشن ہو، چاہے ہماری بلاک آفس میں کچھ کام ہوتا ہے وہاں آنگن واڑی ورکروں کو بلاتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، مگر اس کے برعکس ہمیں کچھ معاوضہ نہیں ملتا ہے۔
बारामूला और सुपुर में महकमे ICDS की हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्करों ने अपने देरीना मुतालबात को पूरा न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो अरसे दराज से अपना काम लगन से कर रहे हैं, लेकिन वादों के बावजूद हुकूमत उनके हकीकी और देरीना मुतालबात को पूरा करने में नाकाम रही है। उनका कहना था कि वो मरदमशुमारी, टीकाकारी, मुख्तलिफ सर्वे के अलावा आंगनवाड़ी मराकज़ में दाखिल बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की तकसीम के लिए तकरीबन हर सरकारी महकमे की खिदमात और मदद कर रहे हैं, जिसकी उन्हें कम से कम उजरत मिल रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीगर रियासतों में आंगनवाड़ी वर्करों को अच्छी उजरत दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबात की यकसुई की मांग की। पेशेंट CA पेशेंट खुदा की बराबरी गत मगर कम हद खोर लोड मे कम मतलब टाइमस पे कम से बराबर अयालस मज लकट बच्चे मतलब तिस मतलब कह वर्कर बिचार घर चलावान तनख्वाह पे कम से कम तनख्वाह तथ तुथे खानदार वन तुम करो हुकुम तो पन परेशान क्या करो पता कुन अनसे वाता करा तो करा क्या मगर दिमोक वत पे दिमोक नहर छको पानस मे तिल खुदायस पे तूत जान मनस पे आमुत जान मनस पे आमुत अगर यीजा कम 500,000 पे क्या करो कहें घर लकट बच्चे जिंदगी गुजारी मगर कुन ग बराबर अगर तक बस तम गई आज ब्रो 10 वरी तम तारा 9,000 तारा तम 3,000 सोन मुताबिक ये गवर्नमेंटस तो करो इंसाफ। PDLC बडगाम के कई डेली वेजर्स ने बडगाम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि मुतल्लका SC इनको नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं और बडगाम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी उनके कागजात आगे भेजे हैं, मगर मुतल्लका SE की लापरवाही से वो परेशान है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। SE सेकंड सर्कल ने हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन को फ़ोन पर बताया कि डिपार्टमेंट ने 132 अफराद की लिस्ट 2019 में आगे भेजी है, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं गई है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। लेफ्ट आउट वर्कर्स है जो कि अपलोड नहीं हुए हैं, जिनकी वेजेस रिलीज नहीं हो गए, आप उनकी इंफॉर्मेशन हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन जब ED बडगाम फॉरवर्ड कर रहा है, क्या मसला है कि SC सर्कल सेकंड श्रीनगर फॉरवर्ड आगे नहीं कर रहा है। कमेटियां भी बनाई गई है, कमेटियों ने भी रिपोर्ट दिया है, तो SC साहब के पास जब ये हमारी फाइल पहुंचती है तो वो अपने जाती मसले को लेकर कैजुअल लेबरों को पीसा जा रहा है। समूह में 871 जो लेफ्ट आउट हुआ है लिस्टा, उनके हक में वागुजर हुआ है। जो वेज है कम से कम मिनिमम वेज एक्ट उनको लागू हो जाएगा। पता नहीं जो ED बडगाम के अनपेड कैजुअल लेबर से उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा धोखा। बानीपुरा की तुलेल तहसील में बुडगाम के मकाम पर महकमे सेहत में काम कर रहे कैजुअल मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी लोग मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी लोगों का कहना था कि वो बरसों से इंतहाई कम मुशाहरे पर काम कर रहे हैं। इंतजामिया सब कुछ जानने के बावजूद उनके मसले को संजीदगी से नहीं ले रही है। बरसों से हेल्थ डिपार्टमेंट में मामूली उजरतों में काम करते चले आए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को कभी नहीं सुनती है। हमारी मंथली सैलरी जो है, पहले तो कहना शर्म आती है, इस जमाने के लिहाज से ये बात मुंह से कहना शर्म है। महीने की जो सैलरी हमारी है 100 रुपये, 500 रुपये और 800 रुपये। पटवारियों का एक ग्रुप गुज़श्ता 3 रोज से जम्मू में एहतजाजी धरने पर बैठा है। जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये पटवारी हाल ही में रेवेन्यू रिकॉर्ड के गायब होने के मामले में गिरफ्तार किए गए पटवारियों को जल्द रिहा करने की मांग कर रहे थे। वो जम्मू कश्मीर में पटवार खानों की तामीर को मुमकिन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजियों ने सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि सरकार मुलाजमीन के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। कि जब से यहाँ यूटी बना है, मुलाजमों पर हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई जो है वो आर्डर थोपा जाता है, चाहे वो 2248 हो, चाहे वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट की बात हो, चाहे पोर्टल की बात हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, तो इस किस्म के रूल मुलाजमों पर क्यों लागू किए जाते हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ देख लीजिए पीछे 2 पटवारियों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। हम कड़े निंदियों में उसकी निंदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, लेकिन इस किस्म के रूल क्यों लागू किए जाते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।